karena Allah yang buka semua gerbang hatinya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ada beliau salehnya, banyak yang menyukainya, orang baik dan yang banyak dosa datang ngambil berkahnya. Minta doa dengar nasihatnya, semoga Allah ampuni dosanya. Minta doa dengan ta'limnya, semoga Allah berikan taufiknya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Sebelum dia wafatnya, berikan paket Al-Qur'annya. Ini suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat tempatnya, tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Allah balas jasanya, luaskan dalam kuburnya, tiupkan bau surganya, surga firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Aulianya. Kami ingin bersama dengan Nabi dan Aulianya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراج الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشهورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتود ظافرة، ولا باب عزتي تطلق حال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحمل راية دعوتك الشاملة
الأب الأكبر المحبوب لك والمؤسس بالشرف الأبحر في كل موطن من مواطن الكبر ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وسكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع الأطوار وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عفوا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستسفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأما ببركة والشرف وجهة أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وعن إليه من سبعه ودعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rijani yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan.
Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat ceramah agama. Acara yang kelima penutup ataupun doa dan istirahat. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang mana akan disampaikan oleh akhina. Kepada akhina kita disilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, baik bagi yang membacanya ataupun kita yang mendengarkannya, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu acara ketiga, sambutan dari panitia yang mana akan disampaikan oleh Guru Harsani. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, tidak henti-hentinya kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul
bersilaturahim guna bersama-sama memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ruangan Langgar Hidayatul Muhajirin ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak hadirin wal hadirat semuanya yang telah berkenan memenuhi undangan atau hajat dari kami dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat dan langkah kita semua menjadi amal soleh nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga jamaah, jiran, tetangga yang telah membantu tadi siang sampai acara kita pada hari ini, yang kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangan baik berupa dana, pikiran ataupun yang lainnya, sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan amal baik dari kita semua dicatat sebagai amal solehah, amin soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga daripada itu, kami atas nama panitia memohon maaf jika seandainya dalam acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya nanti terdapat kekurangan atau kehilapan, sengaja ataupun tidak sengaja, atau yang kurang berkenan di hati walau sekalian. Sekali lagi atas nama panitia mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ucapan terima kasih kepada yang terhormat Tuan Guru Muhammad Dijani yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu ceramah agama, yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Tijani. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita cintai, kita hormati, kita besarkan para habaib dzurriyyatnya Rasulullah dimanapun mereka berada. Yang kita cintai, kita muliakan, kita besarkan para alim ulama, dan kita tuhakan, kita muliakan para tetuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan terkumpulnya kita di sini mendapat curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat cinta oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat nadrahnya para wali-wali Allah, terutama guru kita, guru sekumpul. Di kesempatan ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang tiap tahun kita adakan, kita laksanakan, mengandung sebuah hikmah besar dari sebuah kejadian besar.
terhadap hamba Allah yang paling besar, peristiwa Isra Mi'raj yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah itu pun sendiri maha besar. Maka seluruhnya, jadi seluruh apapun yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di dalam kitab-kitab memberikan dan menguraikan akan hikmah Isra Mi'raj sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat 5 waktu itu adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang melahirkan sebuah anugerah besar terhadap kita, yaitu diwajibkannya kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 5 waktu. Maka pertemuan kita dengan Allah yang disebut Mi'raj ini, yang disebut salat 5 waktu ini, yang merupakan anugerah terindah dari Allah untuk kita sebarataan. Anugerah yang paling luar biasa untuk kita, karena Nabi bertemuan lawan Allah jasad dan ruhnya, kita pun bertemuan dengan Allah melewat salatnya. Nah, Nabi kita dari Makkah, kenapa kada langsung dimi'rajkan oleh Allah, tetapi Isra dahulu menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Sampai ke Masjidil Aqsa hanyar mi'raj, hanyar naik. Ini ujar para ulama memadahkan atas tafsir as-salatu mi'rajul mu'min. Orang yang sembahyang tidak akan pernah bisa sempurna mengerjakan sembahyang tersebut, tidak akan pernah mi'raj sesuai dengan hadis Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min, tidak akan pernah bisa sempurna mi'raj, tidak akan pernah sempurna bertemu dengan Allah kecuali Isra dulu. Maka Isra'nya kita umat Rasulullah adalah menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu Isra'nya kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan mi'raj kita kepada Allah. Jadi sembahyang 5 waktu tanpa ilmu itu sia-sia. Mi'raj tanpa Isra tidak akan pernah terjadi secara hukum adat. Secara hukum adat. Jadi sembahyang kita hanya sekadar sembahyang. Kada bujur-bujur sempurna sembahyang. Kada bujur-bujur sembahyang itu didirikan sehingga menjadi pertemuan kita dengan Allah tanpa didahului oleh ilmu. Maka para ulama pun mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Amal itu mengikut ilmu yang berdahulu. Pun dianggap kadada walaupun ada. Maka para ulama mengatakan salat 5 waktu sebagai pertemuan kita dengan Allah menjadi sempurna, menjadi sebenar-benar pertemuan, itu syaratnya 3. Jadi Isra kita ini mendapati yang 3 ini dulu, sehingga bujur mi'raj kita dengan Allah. Nah, maka bahasa Banjar mudah dipaham, menuntut ilmu itu Isra kita, mengamalkan ilmu, menggawi 5 waktu, mi'rajnya kita. Jadi Nabi Isra Mi'raj, kita pun Isra Mi'raj. Nah, ilmu apa yang dikaji supaya mi'raj kita sempurna, supaya kita bujur-bujur bertemuan lawan Allah? Para ulama pun ijma sepakat ilmu yang fardu ain. Pertama, membujurakan i'tikad waktu kita sembahyang. I'tikad yang kada bujur waktu sembahyang tertolak. Apa itu i'tikad? Keyakinan kita lawan Tuhan. Kayak apa? Bujurkah, luruskah, bingkukkah, sirungkah, pingkukkah? Kita hidup di dunia. Dunia ini alam sabab, alam syahadah, alam yang kelihatan. Kau dijapai, kau diraba. Dan kita secara sudah pengaturan Allah baku, kada pernah bisa keluar dari sabab.
Berjalan sabab batis, dilihat sabab mata, kanyang sabab makan nasi atau makan untuk 10 biji kanyang ai. Hilang haus sabab minum, berjalan ke Banjar panat batis mun berjalan bawa kendaraan laka sampai sabab mobil. Nah, naik haji sabab ada pesawat, mun kada ada pesawat bakunyong kada sampai. Nah, kita hidup di alam sabab. Maka kita disuruh membujurakan i'tikad dan disuruh menggunakan sabab. Bila kita kada belajar tauhid sifat 20 yang dipardoainkan oleh Allah, oleh Rasulullah dan diwasiatkan oleh guru kita, guru sekumpul, maka i'tikad kita bisa salah. Kita bisa menganggap sabab itu kaina memberi bakas. Makan hari-hari kanyang, isuk makan pulang kanyang pulang, isuk makan pulang kanyang pulang. Kalau nafsu kita kada dididik, kada dilajari bahwa sebenarnya yang menganyangi kita, mendatangkan kanyang, menjadikan kanyang itu adalah Allah, jangan-jangan kita menyangka luntung yang 3 biji inilah yang menganyangi aku. Jangan-jangan kita menyangka sopir yang bersisingut itulah yang mengantar aku ke Banjar. Jangan-jangan kita menyangka imbah minum obat dokter yang ahli obat yang larang itulah yang menyembuhkan ku waktu aku garing. Jangan-jangan. Maka bila i'tikad nang kaya itu, ibadah kita kada jadi mi'raj kepada Allah. Kada bujur sempurna sembahyang kita, tertolak gara-gara i'tikad kita yang salah. Nah, maka i'tikad ini berdahulu dipadahkan para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Pamulaan mun hendak bujur kita sembahyang kita, i'tikad dulu dibujurakan. Itu yang dimaksud ma'rifatullah, membujurakan i'tikad. Rukun Islam ada 5. Hafal pian barataan, takun enak pian, hafal mungkin bisa kadingat lagi sok. Nomor 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengucap, non muslim mungkin bisa. Ada bisa dipelajari ilmunya dalam kalimat asyhadu la ilaha illallah. Di situ ada sebuah kandungan 50 aqaidul iman. Mun kita kada belajar, apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain agama Islam? Apa bedanya? Maka i'tikad yang salah dibawa sembahyang 5 waktu, maka sembahyang kita bukan mi'raj bagi kita, bukan pertemuan kita bagi Allah, bukan pertemuan kita dengan Allah, maka sembahyang kita itu sia-sia. Itu yang pertama, i'tikad dibujurakan. Itu baru sisi kita memandang sebab, belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi cara kita memandang Allah memberi rezeki. Kayak apa keyakinan kita? Apakah ada ragu-ragu di hati? Ati ragu-ragu tu jangan bahasa Banjar gual-guil. Kada tajak sebakas. Payu jua kah daganganku hari ini? Berejeki jua kah aku? Itu syak naranya. Itu merusak i'tikad. Kenapa i'tikad kita rusak kada bujur? Ujar guru sekumpul. Guru sekumpul ujar guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia ujar guru Bangil. Guru Bangil ujar Syed Amin Qutbi. Syed Amin Qutbi ujar guru Sidin. Bungol jawabannya. Jadi kalimat bungol itu bersanad jawabannya. Kenapa i'tikad kita rusak? Karena bungol. Kenapa i'tikad kada bujur? Terlalu kasar, buang minyak, ungol. Nah, tanyaman sedikit. Kada mau belajar sifat 20. Mau juga belajar tauhid yang langsung tinggi. Langsung kada bersembahyangan lagi sekalinya. Mau juga belajar tauhid pindahan ke situ pulang. Kan aneh benar ya ini. Jadi guru kita, guru sekumpul yang kita peringati hari ini nah, yang kita puja, kita puji. Apakah Sidin senang lawan kita? Kita kada tahu. Cuma jar Sidin Bahari yang aku ketujui yang maasi lawan papadahku. Apa papadah Sidin yang termasuk wasiat dari Sidin yang sering Sidin sampaikan di pengajian-pengajian, yang hadir waktu pengajian Sidin tahu. Kita bisa karena hadir kada tahu. Sidin mewasiatakan jangan kada menuntut ilmu yang fardu ain. Seminggu sekurang-kurangnya 7 hari. Seminggu 7 hari lah. Nah, sekurang-kurangnya ambil 3 hari kah?
ambil sehari, jangan setahun sekali. Apabila wayah malam lipang hanya hadir Isra Mi'raj. Nah, menuntut ilmu, apa ilmu yang dikaji? Sifat 20, membujurakan i'tikad. Satu sudah. Yang kedua, setelah i'tikad bujur, sambahyang ini kata kawa digawi asal haja, sudah ada rumusannya. Amun asal gawi haja, terserah kowe aja nak rukun kaya apakah, nak sujud kaya apa aja, burit-burit ku jua ujar-ujar. Nah, itu kada sah kena. Maka disuruh belajar fikih, tata cara babasuh bakami, babasuh bahira kayak apa. Tuha sudah babasuh bahira, liir masih. Hilang 3 sifat, bau, warna, rasa. Rasa itu dirasai aja. Rasa ipang, masin nih, lain itu. Rasa itu liir kah, kasat kah? Maksudnya bila masih liir, basuh lagi. Itu maksud rasa, hilang rasanya, liir maksudnya hilang baunya, hilang warnanya. Waktu bebersih itu nah. Hanyar baudo, jadi jangan langsung baudo, kita istinja bujur-bujur dulu. Banyunya kayak apa? Jangan musta'mal, jangan mutanajis. Kita belajar nih toh. Bila kita bisi anak, bisi bini, kewajiban kita pulang melajari anak bini. Jangan perasaan pian wajib menapakahi ninto tiang jumahat. Perasaan pian ninto juga kewajiban lain melajari. Nah, kayak ini cara baudu, basuh muhan kayak ini, basuh tangan kayak ini, rukunnya, syarat sah wudunya, itu dipelajari beratan. Kadang-kadang kita umpatan. Atau lilihatannya bisa umpatan, bisa lilihatan. Melihat orang, oh itu aja. Turtiya juga ada bisa belajar lawan guru. Nah, jangan sampai bongol itu diharagu bakaras lalu jadi tambok naranya. Ya kalau cinta lo tuh dilihatakan japa kada ya tambok ujung-ujungnya. Nah, pikir di sini natis jaba udo. Insya Allah bujur berataan bang. Ini banyak ulamanya di sini nah ya Allah yang melajari sudah. Mbasuh muha tuh. Mbasuh muha jangan ingat sini aja. Bisa ingat sini aja nah, ingat nih. Kada sah sampai ke bawah dagu. Jadi saparo gulu tuh karena dari batas tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Jadi saparo leher nih karena kita berwudu ingat sini aja, kada sah wudunya. Mun wudu kada sah sembahyangnya. Basuh tangan, siku nih kada bujur-bujur basah, labihi sedikit supaya siku bujur-bujur basah kada basuh. Nah, banyak lagi tata caranya kadang-kadang kita kada belajar. Waktunya sedikit kita nih sudah jam 12 sudah. Oh salah lihat ulang. Kadang-kadang kada belajar. Itu tata caranya pulang. Wajib kita diantara syarat sah sembahyang itu bisa membedakan yang kita gawi itu mana hukumnya wajib, mana hukumnya sunat. Misalnya pian ditakoni anak pian, bah aja baca Fatihah itu hukumnya wajib kah sunnah kah? Mun para saku bahari pelajaran aku zaman Jepang bahari aja pian, sunat pang nintu aja. Nah ya kayak itu cara kiamat tam kita. Mun sudah tuhaannya tersalah, apalagi kan anakannya. Pang membaca surah pang itu wajib pang nangai aja. Rokok pang, mun rokok itu sunat aja, yang wajib itu pembacaannya taulah aja. Nah, tak salah ada nih tak salah. Bila tak salah, ada paham, ada mengerti, ada sah sembahyang. Baca Fatihah, syarat sah membaca Fatihah dalam sembahyang ada 10 syarat sahnya. Di antaranya tasdidnya bujur-bujur dibaca. Dalam Fatihah itu ada 14 tasdid. Mun kada ditasdidkan hilang sahuruf. Nah, iya kak kurang iya ya kalau nah cuma karena kada belajar iya nah kada belajar salah juga pulang. Jadi si kita ini biar tiap tahun pian merayakan Isra Mi'raj cuma kada masih ujar guru-guru kita bahari kada ada faidah, kada ada hasilnya ada apa hasilnya ya kada menah ini penghasilnya sudah.
Nah jadi kita belajar membujurakan etikat dulu. Sebab amun etikat kada bujur, kada kawa sempurna mi'raj kita lawan Allah. Amun gawian tata cara sembahyang rukun syarat sahnya kada dipelajari, ada sempurna juga sembahyang kita, mi'raj kita dengan Allah. Yang ketiga, etikat bujur. Kenapa bujur? Seorang pangguru tauhid. Tata cara sembahyang fasih, bujur, rukunnya hafal, syarat sahnya hafal. Kenapa? Seorang pangguru fikih. Tapi kada ingat belajar tasawuf, maka sembahyang kita pun bisa jadi sia-sia. Kada ingat belajar tasawuf. Arti tasawuf itu pelajaran kayak apa supaya hati kita tuh bersih, kada berpenyakit. Sembahyang kita bujur, etikat kita bujur, sakarnya di hati ada riya, maka ibadah kita tuh pun sia-sia. Jadi orang bahari mengganali luang murid dasar bujur, sia-sia ada riya. Atau meria kada dapang, walaupun naranya riya irawan, cuma kada ada di hati ni riya. Tetapi pahirian bener. Kada kawa melihat tetangga nukar bica, hiri hendak juga nukar bica. Melihat tetangga nukar sapida, hendak juga nukar sapida. Barang sudah seorang bisi mobil sudah. Kada kawa melihat orang nyaman, hiri hati rasa dikurukut bidawang 12 ikung ya. Nah, kenapa? Nyata dipang kada mengerti. Maka hati yang berpenyakit, walaupun satu penyakit, membakar pahala amal ibadah kita. Sembahyang kita tuh jadi sia-sia. Itu contoh riya. Belum lagi panjang kejahatan pulang. Melihat ada orang lalu bibinian, maka sudah salawar handap bibiniannya, kada bakal rudung, baju singlet, kelihatan yang kasilanin tuh. Lalu jar pian, langsung memeneri bini pian, tuh lahung lalu lahung. Kalau pian lahung, menyangka jahat lawan orang, kada boleh. Walaupun nampaknya seperti jahat, nampaknya kada boleh kita menyangka jahat. Nah, tapi menintu anak kita menutup aurat, padahi, oh ampusakum wa ahlikum nara, dipadahi. Nah, penyangka jahatan pulang. Belum lagi penyakit-penyakitnya mau dihitungi banyak. Ujar Imam Ghazali ada 10 penyakit di hati. Sedikit aja hanya. Nah jadi ini alhamdulillah ulun memadahkan bahwa subuh Sabtu ada pengajian kita di Subarang sini di Masjid Al-Falah nih. Menyubarang lautan mang jauh benar sedikit bakal lutok pian nih. Masjid Al-Falah sini nah. Kitabnya Tangkihul Qaul, karena bila tamat itu insya Allah sifat 20 yang dilajarkan di situ kena. Nah, jadi subuh Sabtu tuh sekurang lebih setengah jam ya adalah was. Pian mengira kena bahayam ya, bisa kada buka dagangan je pian. Namun yang subuh nintah, menjadi yang anu-anuman pulang kayak pernah sekolah kada sampai kuliah sekolah aja, setengah jam aja. Imbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu mat. Nah, lalu belajaran satu mat sifat 20. Dalam rangka Isra kita. Nah, Isra aja kita. Jadi maisra'akan kita ini nah. Artinya kita kada boleh atau jangan sampai kada paham sifat 20. 1, jangan sampai kita kada paham fikih. 2, dan jangan sampai kita kada paham tasawuf. 3. Nah, bila sudah 3 macam itu paham, mengerti, bisa melaksanakan mempraktikkannya, hanya biar belajar yang lain-lainnya. Belajar kuntau silahkan, belajar matematika silahkan, belajar ilmu alat nahu saraf lugat silahkan, belajar dan lain-lainnya silahkan. Tapi tiga mutin itu tuntung dulu. Apabila kita kada belajar yang 3 macam ini, walaupun kita beribadah, ibadah kita kada diterima oleh Allah. Itu kesepakatan para ulama sudah, kada diterima oleh Allah. Karena ilmu amal tanpa ilmu sia-sia, mardudah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ujar Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Tiap orang yang beribadah kada ada ilmunya, amalnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah jadi alhamdulillah dalam acara kita memperingati
Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hikmah yang harus kita lihati. Ujar Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Tapi kita pikirkan Nabi itu kada langsung mi'raj, Isra dulu. Oh, ternyata sekalinya. Kenapa itu? Itu adalah isyarat kita menuntut ilmu dulu, hanyar ba'amal. Jangan sampai ba'amal ilmunya kadada. Nah, jangan sampai ba'amal. Karena Nabi itu sudah memadahi, Nabi itu sudah memadahi bahari. Tahu benar karakteristik umat Islam di akhir zaman itu, paham benar. Ujar Nabi, di akhir zaman itu katsirul khutaba wa qalilul fuqaha. Di akhir zaman banyak orang yang dilajari belajar pidato aja. Ada kadau ini, bahkan sekolahan pidato aja ada sudah. Nah, bujur jar Nabi itu wa qalilul fuqaha, dan yang bujur-bujur paham fikih itu sedikit. Yang bujur-bujur paham fikih itu sedikit. Maka jangan sampai kita termasuk yang kayak itu. Nah, menuntut ilmu yang fardu ain ini sudah dipraktikkan oleh guru kita, guru sekumpul. Amun pian membuka lembaran catatan pelajaran yang dilajarkan mulai di keraton sampai di sekumpul, itu kada keluar dari 3 macam ini. Nah, mungkin ada sifat 20 tauhid, fikih, tasawuf, kada keluar dari situ. Bahkan di akhir-akhir Sidin masih gagaringan itu pelajaran yang Sidin lajarakan sifat 20 Habib Usman Batawi, dan tasawufnya hikam Ihya Ulumuddin pulang yang Sidin lajarakan. Fikihnya naran kitabnya Hawasul Madaniyah, naran kitab fikihnya itu kada sampai tamat. Hikamnya kada sampai tamat. Sebelumnya sudah tamat 2 kali hikam itu, cuma Sidin buliki pulang. Yang ketiga kada tamat, Sidin wafat. Nah, imbah itu pulang ada kitab Al-Ilmun Nibras, itu Sidin bacakan juga sampai tamat itu. Sekumpul pelajarannya. Nah, seluruhnya itu pelajaran-pelajaran di sekumpul supaya kita tahu inilah kada keluar dari 3 macam ini, nah, tauhid, fikih, tasawuf. Maka jadi pahamlah kita asal pian mau bertafakur. Ternyata guru kita ditugasi oleh Allah, ditugasi oleh Rasulullah menyampaikan ajaran yang 12. Ajaran yang 12 yang datang dari Nabi. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1, 12. 3 macam itu amun dipacah ke mata pelajaran menjadi 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Iman kada bujur, Islam kada bujur, ihsan kada bujur, mung kada belajar yang 3 ini. Maka guru kita tadi secara bahasa mudah dipaham, guru sekumpul ini, nah, Sidin hendak mengisra'akan kita dan memi'rajkan kita barataan. Itu maksudnya supaya kita paham. Jadi guru kita tuh pelajaran-pelajaran kada keluar dari itu. Apa tujuannya? Supaya kita bisa barataan umatnya Rasulullah, Isra dan Mi'raj barataan. Melewat apa? Ya tadi melewat belajar ilmu agama yang fardu ain dan ma'amalakannya. Nah itu. Jadi kita jangan sampai hati kada tegarak. Nih ulun memandirna. Lalu pian kada tegarak hati yang menuntut ilmu itu mati hati naranya. Amun pian ada berpikir, aku hendak menuntut ilmu aja pian juga. Aku sudah bunga anakku barang. Anakku kena aku bawai aja pian. Nah, ada tegarak hati hendak itu ciri hati hidup. Amun pian kada tahu-tahu hati rasa biasa saja mendengar ajakan-ajakan kebaikan, itu tanda hati itu mati. Nah, jadi na'udzubillahi min dzalik. Nah, terakhir Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memperingati atau mahauli guru kita, ya kalau guru sekumpul. Nah, jadi guru sekumpul itu himung benar. Nih hendak tahu Sidin himungnya Sidin lah di mana. Apakah dengan kita mahauli Sidin himung? Belum tentu. Himungnya Sidin bila kita menjalankan wasiat Sidin. Wasiat Sidin itu ada beberapa, banyak tertulis dalam catatan-catatan para murid-murid Sidin. Di antaranya wasiat Sidin, jangan kada menuntut ilmu sampai ke mati aja Sidin. Kita berniat jangan kada menuntut ilmu sampai ke mati. Karena orang yang menuntut ilmu sampai ke mati
itu amaliyah masuk surga kada berhisab. Amaliyah masuk surga kada berhisab. Orang yang menuntut ilmu sampai ke mati. Nah kita ini berniat mudah-mudahan ya pian aku nasihat terus nyaman kawa menuntut ilmu sampai ke mati, pasang niat nang kayak itu. Maka bila kita waktu garing waktu garing kada kawa lagi beribadah sempurna, kada kawa lagi menuntut ilmu, itu ditulis oleh Allah sebagaimana kita sihat. Itu keuntungannya orang yang menggunakan sihat di bawah menuntut ilmu, di bawah beribadah. Jadi guru sekumpul katuju benar melihat sidin melajarakan ke kita. Sidin meninggali kitab banyak sudah, bahkan melajarakan sudah. Berarti sidin sudah meninggali murid-murid yang cagar melajarakan apa yang sidin ajarkan. Maka mun kita mau belajar apa yang sidin ajarkan dahulu, masih sidin himbau benar. Inilah yang disebut amal jariah bagi sidin. Amal jariah bagi sidin. Maka amal jariah bagi sidin lebih utama daripada hanya sekadar mahauli. Mahauli itu penting juga bang, cuma lebih penting lagi kita menjadikan amal jariah bagi sidin. Misal kita mahauli tulak mahaul misalnya, karena kita nih kada paham kada mengerti sambahyang kada tagawi yang 5 waktu berjalan di jalan tadi misal nih hanya tertawa tuh iya tuh Juhur tak asar tak anu kada ingat berarti kada tegawi itu. Kebanyakan orangnya bang jaya lah. Nah ini nih akhirnya itu salah narannya. Nah, jadi mahaul itu bagus, disuruh mustahabah, artinya diketujui. Nah tapi jangan sampai gara-gara kita mahauli tadi tak tinggal kewajiban kita. Tagawi yang dilarang oleh Allah. Oh tulak mahauli, tulak haulan yang bini kada berkerudung, becurai rambut, yang laki salawar handap, silih motor supaya viral nih. Betulis di foto, lalu betul berangkat sekumpul aja. Nah, kayak itu kah yang diketujui oleh guru kita? Kada. Guru kita kada ketuju yang pina aneh-aneh nang kayak itu. Guru kita nih katuju kita tuh maasi apa yang sidin gawi menurut gawian sidin, menuruti gawian sidin. Bahkan sidin memadahkan ahlu sunnah wal jamaah itu jeung kada ada yang bunga, kada ada yang kada paham fardu ain, ilmu fardu ain itu kada ada yang kada paham. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang arti ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Yang paham tauhid, paham fikih, paham tasawuf. Maka mun pian sampat waktu itu menghadiri pengajian sidin. Kalau waktu pengajian sidin itu kada yang kayak mahauli banyaknya ya kalau waktu pengajian sidin itu musalah tuh ya kan dulu di sekumpul sekitar sebelum tahun 2000 tuh atau tahun 2000-an lah kurang lebih. Nah itu malam Jumat hari Kamis. Jadi hari Kamis Mbah Asar pengajiannya. Kan sampai ke malam Jumat itu Mbah Maghrib baca burdah. Mbah tuh Mbak Isa bulikan. Kada sampai landung sampai yang jam 12 kada. Jam 9 tuh bulikan sudah. Kayaknya pulang hari Minggu, kamarian Minggu Mbah Asar pengajian sampai parak Maghrib penyelambi tuh duduk sidin tuh melajarakan. Hari Minggu tuh dulu kitab Ihya lawan Hikam. Hari Kamis tuh kitab Hawasil Madaniyah lawan sifat 20. Nah, hari Minggu tuh sampai malam Mbah Maghrib tuh maulid habsi simtut durar. Sampai ke Isa, Mbak Isa bulikan. Nah itu karena hari Sabtu bibinian. Nah kitab-kitab yang dilajarkan sidin itu kitab-kitab yang kada keluar dari tauhid, fikih, tasawuf. Pelajaran-pelajaran sidin. Nah maka kita jangan sampai yang mengaku-ngaku mencintai guru nih. Ya kalau apalagi sampai berucap guru sekumpul apa tadi? Kadang ada hafal nah. Murabbi ruhi. Nah, bila berucap nangka itu jangan kada menuntut ilmu. Murabbi ruhi. Kada gampang kata-kata itu ulun tadi kan mendengarnya turun ulun asa sopan julun asa kada kawa bujur-bujur melaksanakan apa ujar guru itu nah. Asa kada kawa. Asa kada bujur-bujur paham tauhid.
asa kada bujur-bujur paham fikih rasa banyak tak salah kaingatan yang sidin melajari seorang masih bebungulan kayak ini nah jadi barang siapa wani mengucapkan guru sekumpul murabbi ruhi jangan kada paham sifat 20 jangan kada belajar fikih jangan kada belajar tasawuf karena itu yang diajarkan guru kita guru sekumpul. Nah jadi ulun anggap badatan kita tadi menyambat murabbi ruhi. Nah jadi penting benar itu, bagus benar itu. Artinya guru kita tuh pimpinan kita. Maka kita ma'asilun pimpinan. Ya kalau ma'asilun pimpinan. Nah mungkin cukup sampai di situ. Kita bertahlil sedikit langsung aja lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqud wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawaib wa husnul khawatimi ويستصحب الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عند كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الروائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عند كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اجعل العوس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين
خصوصا لجميع مشايخنا بخصوصنا شيخنا سيس قنبل ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ke acara yang selanjutnya yaitu istirahat.